عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه رفع طرفه إلى السماء محيا بذلك الرفيع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد القوم من الشهور شهر الربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع سرا تولت ذلك لشرف عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يديها فاستهلا فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته ولجته فلم أنشف أن غشيتني ظلمة ورعب وقصوررة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب.
وأشفر ذلك أني ثم عودني الركوع وظلمته وقصائرة أي يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعد الله فكنت من أول الناس إسلاما. فكم ترجمت سنة من أعظم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يكفي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له الحاجة والغيوب تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا سيدي وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرم الله به ابن الرسول الحسن والخلق الجميل الذي خصصته بعناية خلاقه. فليدابر السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية فإنه سوف يجمع من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية. فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر. فإن العناية الأزلية طبعا على أخلاق سنية وقامت في صورة حسنة قدرية. فلقد كان صلى الله عليه وسلم مرفوعا دامه أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوبرة وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستجابة الكاملة في محاسنه وأوصافه. لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وعسر سمعه ونطقه بل خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة. إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر ولقد أوتي بجوامع الكلم معاجز الاتيان مثله مصادع البلغاء من البشر. تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله فلا تجد مخلوقا بالوجود على مثاله. سيد تحت التبسم والمشهورين والأولواه ما سوى خلق النسيم ولا غير حي الروضة الغناء. رحمة كله حزم وعزم وقار وعصمة وحياء معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مبسط معطاه. وإذا مشى فكأنما ينحط من صباب فيقود سريع المشي من غير خباب. وهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصاف مفتاح والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه لها. عجيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الباب في وصف معناه. فماذا يعرض الدور المرسل يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذاته جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قريب. يقلت محاسنه فلو عدا السنة للبدر عند تمامه لم يخسب وعلى تفنن واصفه بوصفه يبقى الزمان وفيه ما لم يوصف. فما جل ذكره العظيم ووسع قدره العميم.
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بالمحاسن الأخلاق بما تضيق والكتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وله من مكارم الأخلاق سبقا وسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا والرؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا له الخلق الصالح واللفظ المحتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وله الشفيق الرحيم لليتيم ولا رملة ولو مع سورة أخلاق الأئمة الجميع التي ترتعد منها فراس الأنبياء من البرية بنشط به تعطرت الطرق والمنازل بعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود أجمل في وصف الحبيب وشاته ولا مولى في مجده ومكانه وصرع سدة تعالى مجدها خذت على نجم السهى بعنانه في تدوين ما بدأ العلوم والقائم للنبي الكريم وحكاية مقبوض بهذا العبد المغرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم حسب مني أن أمسك حنة الأقلام في هذا المقام السلام على سيدنا السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن ختمك كما يحسن التجديد فعلي أفضل الصلاة والتسليم. He
وانشر رحمة عباد المؤمنين أجمعين في شر المعتدين والظالمين وابسط العدل دولة الحبيبية النواحي والأبطال وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن العصيب من جميع البلايا في الحج المبين نزلة الخطايا وأدمنا في العمل بالطاعة والصدق في خدمتك دائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والروح والقلوب وعلى آله وصحبه إليه منصور وأقول دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam, inni samaituka bima samakallah bismi mubarak Zayyan Muhammad Al-Farah
bin Asif Ansari. Ya gulam, inni samaituka bima samaka Allah bismil mubarak Zayyan Muhammad Al-Farah bin Asif Ansari. Untuk yang ketiga kalinya marilah kita sama-sama memberi nama kepada ini anak. Mudah-mudahan dengan nama ini dia menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada duriannya, cinta kepada ulama-ulamanya, cinta kepada kebaikan-kebaikan. Selamat dunia akhirat, berbakti kepada kedua orang tuanya, menyenangkan keluarganya dengan nama Zayyan Muhammad Al-Farah bin Asif Ansari. Sallallahu ala Nabi Muhammad. واذكروا الصلاة على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد
بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. Kurang dapur, kurang dalam, ada snack lawan ini dua orang. Jangan berpikir melihat hijabnya kita bersama diri Nabi Muhammad SAW. Nabi ini tersibukkan akan maulid Rasul. Ceramah yang pertama belum minta kepada saya silahkan 20 atau 25 menit. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi harraka al-qulub bidhikri 'allabil ghuyub syafil 'ilali wa mufarrijil kurub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana محمد الحبيب المحبوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فقد قال سيدي أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب الرانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقى وتحن تسأل ربها الرضوان حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع الورع في الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. Yang sama-sama ulun hormati dan muliakan segenap para hadirin hadirat, wabil khusus para habaib, para alim ulama, para tetua masyarakat, akhusu minhum bidzalik Guru Ghazali selaku Khadim Majlis Nurul Haddad dan juga Habib Hashim, Habib Agil, Habib Ahmad dan juga segenap para habaib lain yang kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah
jadikan sebab perkumpulan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat oleh Allah, bala musibah dicegah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah dengan rahmatnya, dengan karunia dan kasih sayangnya, menuntun setiap individu daripada kita untuk bersama-sama menghadapi hidangan istimewa yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita dengar sebuah qasidah yang dilantunkan oleh Ustaz Cahyadi dengan suara indahnya. Beliau menyebutkan daripada kutipan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mawaidul khair mabsuta liman bayarid fi syahri fihi an-nabiy al-mukhtar taha wulid syahr al-'ata wal madad wa ayna alladhi yastamid. Al-Habib Ali mengucapkan bahwasanya hidangan-hidangan kebaikan, sajian istimewa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan begitu indahnya oleh Allah di bulan kelahiran Nabi besar Muhammad, yang mana di bulan tersebut penuh dengan pemberian, penuh dengan karunia dari Allah. Wa innal ladzi yastamid, mana mereka yang mau mengambil dan meraih keberkahan, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala persembahkan untuk mereka yang mau datang ke hidangan istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hidangan semacam inilah yang seharusnya setiap individu daripada kita merasakan kesejukan hati, merasakan ketentraman jiwa, merasakan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap individu yang hadir tatkala melangitkan nama Nabi Muhammad, tatkala membumi ratakan nama Nabi Muhammad, tatkala menggemakan menyerukan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min muwaffaq بحبه للنبي قد سعيد شهد بذا الشهر من سر النبي ما شهد. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, berapa banyak mereka yang diberikan nikmat cinta kepada Nabi besar Muhammad di dalam bulan semacam ini. Mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat, menyaksikan, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, menyaksikan rahasia Allah yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di bulan kelahiran Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala kita hadir di perayaan Maulid semacam ini, sadarlah bahwasanya Nabi besar Muhammad tidak akan tinggal diam. Bahwasanya Nabi besar Muhammad tidak akan membiarkan kita pulang dengan tangan kosong, pulang tidak ada diberikan faedah manfaat. Hasyahu, kata Imam Al-Busiri, ayyahrim ar-raji makarimahu aw yarji'al jaru minhu khairan muhtarami. Mustahil mereka yang mengharapkan kebaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dengan tangan kosong, tidak mendapatkan kemuliaan, pulang tidak mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan ampunan Allah. Hal tersebut mustahil. Kenapa? Karena kita berada untuk memuliakan Nabi Muhammad. Kita berada untuk mengagungkan Nabi Muhammad, berlaku baik kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kita mengetahui sejarah sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Jika diganggu, Nabi besar Muhammad memaafkan, tidak akan membalas keburukan tersebut. Ini jikalau orang berlaku buruk kepada Nabi Muhammad. Bagaimana dengan mereka yang berlaku baik kepada Nabi Muhammad? Insya Allah dan dipastikan mereka juga akan mendapatkan balasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi diceritakan Sayyidatina Aisyah sedang menenun dan Rasulullah yakhsifu na'lahu, sedang menjahit sendalnya. Lalu kemudian terlihat dari wajah Nabi Muhammad terkena pancaran cahaya matahari, berkeringat, dan keringat Nabi besar Muhammad bercucuran bagaikan sebuah mutiara yang indah. Sayyidatina Aisyah tercengang, dilihat oleh Nabi Muhammad, mana ibu binti? Wahai Aisyah, kenapa kau terlihat tercengang begitu? Dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, aku melihat keindahan wajahmu yang bercucuran keringat, yang keringat tersebut bagaikan mutiara, cahaya yang indah. Dan aku teringat ya Rasulullah, ucapan Abu Kabir Al-Hudali, sang penyair yang handal, yang dahulu mengucapkan sebuah ucapan syair, yang mana ucapan tersebut
Kabir Al-Hudhali. Apa yang diucapkan oleh Abu Kabir Al-Hudhali? Sayyidatina Aisyah menjawab, wa mubarra'un min kulli qubbari hayratin wa fasadi murdi'atin wa da'i mighyali walau nadarta ila asirrati wajhihi barakat kabargil 'aridil mutahallili. Sosok seseorang yang terbebaskan daripada aib, sosok seseorang yang terbebaskan daripada celaan, hinaan tatkala ia terlahirkan. Dan jikalau kalian memandang kepada wajah indahnya, maka akan seakan-akan wajahnya tersebut bagaikan pedang yang cemerlang yang baru saja diasah. Pujian tersebut membuat senang Nabi Muhammad. Apa respon Nabi Muhammad tatkala mengucap, tatkala mendengar pujian daripada Sayyidatina Aisyah? Apakah Nabi Muhammad melarang? Apakah Nabi Muhammad mengatakan berhenti? Apakah Nabi Muhammad membid'ah-bid'ahkan? Demi Allah, Nabi Muhammad mengapresiasi. Dan bahkan beliau memanggil Sayyidatina Aisyah, mencium keningnya seraya memeluk Sayyidatina Aisyah dan berucap, jazakillahu khairan ma surirti minni illa kasururi minki. Lalu kemudian kata Nabi Muhammad berucap kepada Sayyidatina Aisyah, terima kasih banyak, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang luar biasa. Demi Allah, tidaklah engkau takjub bahagia tatkala memandang wajahku, seperti itu jugalah bahagiaku, senangku tatkala mendengar pujian darimu. Subhanallah, Nabi besar Muhammad tidak akan tinggal diam kepada mereka yang melantunkan qasidah dan bahkan mereka yang membasahi lisannya memuji mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, salah seorang sahabat Nabi besar Muhammad, pernah melantunkan satu qasidah untuk Nabi Muhammad. Seraya berkata, innar rasulah lanurun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad bagaikan sebuah cahaya yang menerangi seluruh alam semesta, dan beliaulah yang wajah indahnya cemerlang bagaikan pedang yang dikeluarkan daripada tempatnya seakan-akan pedang yang baru diasah. Begitu indah dan cemerlangnya wajah Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nabi besar Muhammad menghadiahkan, memberikan selendang dan ridanya kepada Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, bentuk apresiasi dari Rasulullah terhadap mereka yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad, kita mungkin sudah sering mendengar ceritanya tatkala beliau memuji Nabi Muhammad. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuq wa nahnu fi dhalika dhiya wa dhalika nur subul rasyad nakhtariqu. Engkau wahai Muhammad, tatkala engkau lahir ke muka bumi ini, terang benderang seluruh alam semesta, dan bahkan saking terang benderangnya orang-orang yang menyaksikan lahirnya Nabi Muhammad melihat sebuah istana yang ada di kota Syam. Saking terang benderangnya terlahirnya Nabi Muhammad, dan bahkan cahaya tersebut menyebar dan bahkan kepada seluruh alam semesta, dan seluruh ufuknya terkena cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Sayyidina Abbas, wa nahnu fi dzalika dhiya, dan kami di dalam cahaya indah tersebut, kami meniti sebuah jalan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subulir rasyadi nakhtariqu, kami berjalan di jalan hidayah dengan sebab cahaya yang kau pancarkan ya Rasulullah. Apakah Nabi besar Muhammad tinggal diam? Nabi besar Muhammad mendoakan, la yafdhilillahu fakira amma, la yafdhilillahu fak, semoga Allah tidak akan merontokkan gigi-gigimu, mengindahkan lisanmu. Itu ucapan Nabi Muhammad. Dan bahkan subhanallah, sampai akhir hayatnya, tua rentaknya Sayyidina Abbas, giginya masih utuh, giginya masih indah, tidak ada satu gigi pun yang rontok. Kenapa? Karena mendapatkan doa dari Nabi Muhammad. Kenapa mendapatkan doa dari Nabi Muhammad? Karena lisan Sayyidina Abbas beliau gunakan untuk mengagungkan, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun lisan yang memuji, mengagungkan Nabi Muhammad, demi Allah, Rasulullah tidak akan tinggal diam. Rasulullah akan membalas dan mengapresiasi setiap individu yang berlaku baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Imam Al-Busiri, kita mengetahui kisah Imam Al-Busiri yang mana beliau dahulu adalah orang yang suka memuji pemerintahan, memuji menteri-menteri, memuji orang-orang pejabat yang dekat dengan pemerintahan. Gunanya apa? Cuan. Gunanya apa?
ala hari ini aku tidak lagi menginginkan kenikmatan dunia yang aku dapatkan, yang Zuhair dapatkan. Zuhairnya adalah penyair juga, seakan-akan orang yang sama kayak Sayyidina Ali Muhammad Busiri. Aku tidak ingin mendapatkan kenikmatan dunia yang Zuhair dapatkan dari memuji, mengagungkan Harim yang seorang raja atau pejabat pada zaman tersebut. Aku tidak ingin lagi menjadi penjilat semacam itu. Maka beliau fokuskan tatkala beliau jatuh sakit, kena penyakit stroke di atas ranjangnya, tidak mampu bangkit daripada tidurnya, bergerak pun tidak mampu. Ia fokuskan memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, berqasidah untuk Nabi Muhammad, hingga datanglah Nabi Muhammad ke dalam mimpinya. Datang ke dalam mimpinya memberikan burdah, selendang atau selimut guna untuk menyelimuti atau menutupi badan daripada Sayyidina Ali Muhammad Busiri. Subhanallah, bangun tidur, segala macam penyakit beliau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga beliau jelaskan di dalam qasidah burdahnya, wa mundu alzamtu afkari mada'i'ahu wajadtuhu li khalasi khairahul kasimi. Tatkala aku fokuskan pikiranku untuk memuji Nabi Muhammad, untuk mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, dari hal tersebutlah aku mendapatkan segala macam jalan keluar, segala macam solusi, segala macam kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab beliau menjadi orang yang mengagungkan, memuliakan, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita hadir di maulid semacam ini, demi Allah kebaikan besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal yang kita dapatkan adalah kita akan menjadi orang yang akan selalu diingat oleh Nabi Muhammad. Kita akan menjadi seseorang yang selalu dikenang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui hadis Nabi besar Muhammad riwayat Imam Muslim. Nabi besar Muhammad bersabda, "Inni la a'rifu hajaran kana bi Makkah yusallimu alayya qabla an ub'ath wa inni la a'rifuhu al-an." Aku mengetahui bebatuan yang dahulu mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diputus menjadi Rasul. Di kota Mekah dahulu ada bebatuan yang setiap kali Nabi Muhammad lewat selalu mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah." Selalu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Akan tapi lihat ujung daripada ucapan Rasulullah, "Wa inni la a'rifuhu al-an." Dan bahkan sekarang pun aku masih ingat dan tahu mana batu-batu yang dahulu mengucapkan salam kepadaku. Jikalau batu bisa jadi ingat oleh Nabi Muhammad, maka kita sebagai orang yang memuji Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, melantunkan qasidah Assalamualaikum salatullah alaihi kepada Nabi Muhammad, demi Allah kitalah yang lebih pantas untuk diingat oleh Nabi Muhammad dibandingkan bebatuan-bebatuan tersebut. Maka tatkala lisan kita selalu memuji, mengagungkan, bersolawat, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, maka inilah yang akan menjadikan diri kita diingat, dikenang, dan bahkan bisa ditarik masuk di dalam saf Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan demi kebaikan, kemuliaan demi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala bentangkan untuk kita pada malam hari ini. Maka tujuan kita hadir di Maulid Nabi Muhammad, di samping mendapatkan kemuliaan, di samping mendapatkan keagungan, di samping mendapatkan keistimewaan, kita berniat untuk menghidupkan sosok Nabi Muhammad di dalam hati kita. Di zaman yang nama Nabi Muhammad tidak lagi diingat, di zaman yang nama Nabi Muhammad di hati orang-orang zaman sekarang sudah mulai redup, maka marilah kita menjadi orang yang menghidupkan nama Nabi Muhammad, menerang benderangkan kembali di hati kita, hati keluarga kita, hati orang-orang kampung kita akan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah ulama-ulama kita, guru-guru kita senantiasa mereka mengadakan maulid demi maulid, majelis demi majelis. Tujuannya adalah kembali menghidupkan nama Nabi Muhammad. Tujuannya agar kembali orang-orang mengenal siapa sosok Nabi Muhammad, siapa panutan mereka, dan bagaimana mereka harusnya berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita. Tatkala kita hadir di Maulid Nabi Muhammad, kita tidak akan pulang dengan tangan kosong, tidak akan pulang sia-sia di sisi Allah. Semua kebaikan demi kebaikan akan diberikan dan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah istiqomahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu basahi lisan kita memuji Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati kita. Allah Subhanahu
tanamkan dalam benak kita cinta, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad kita hidup dalam keadaan mulia, diwafatkan di dalam keadaan mulia, dibangkitkan bersama orang-orang yang mulia, bertempat di tempat yang paling mulia di dalam surganya Allah, bersanding bersama sosok yang paling mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alayhi waffiqna lil khair wa a'inna alayhi birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya ulun mohon maaf karena ulun merasa tidak pantas karena ada guru ulun Habib Hashim. Mungkin ini bisa ulun sampaikan, ulun minta maaf terutama kepada guru ulun. Ini bisa ulun sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan dari Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Salim alaihi wasallam bersyukur. Sallallahu alaihi Muhammad wa salatu ala nabi. Kita semua meyakini bahwasanya kita hidup sementara. Apapun kita, sekuat, segagah, sebanyak apapun harta, setinggi apa berpakaian, kita akan meninggal. Dan kematian itu akan menjemput kepada kita tiba-tiba, dan pasti akan menjemput kita. Masalahnya bukan kematian, bersama siapa kita dikumpulkan oleh Allah setelah kematian. Itu yang dipikirkan dan selalu ada di dalam benak para sahabat Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian bangsa jin manusia yang ada, sebagaimana sabda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ikhtara ashabi 'ala thaqalain." Sesungguhnya Allah telah pilih para sahabat-sahabatku dari sekian jumlah jin manusia yang ada, dan mereka pertama yang menerima ajaran langsung dari Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merupakan panutan untuk kita umat yang datang setelah mereka ketika kita ingin menjadi umat yang terbaik atau umat yang baik. Yang Rasulullah mengatakan, "La yuslu akhir hadhihi ummah illa bima salaha bihi awwal wa kama qala alaihi salatu wasallam." Tidak akan menjadi umat akhir umat ini menjadi baik kecuali dengan menjadi penyebab baiknya para umat sebelum ini. Umat yang pertama yaitu para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Jadi kita dengarkan lantunan ayat mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Itu mereka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena begitu tahunya Allah Subhanahu wa taala keinginan dan harapan yang ada dalam benak hati mereka ini untuk selalu bersama Nabi Muhammad. Mereka khawatir, takut ketika mereka berpisah dengan Nabi Abu Muhammad. Allah pun tunjukkan kepada kita umat bagaimana kita dengan kalimat ma'ahu, kita umat paham bahwasanya itu mereka para sahabat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab mereka memiliki suatu keinginan dan mereka ungkapkan dengan ucapan perbuatan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala didik kita umat bagaimana kelakuan sifat para sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang menjadi panutan bagi kita umat akhir zaman. Allah mengatakan, "Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana." Itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad, itu sifat yang mulia yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus menjadi barometer bagi setiap kita, panutan kita, teladan dan tauladan bagi setiap kita, karena mereka melakukan hal itu karena mereka melihat Nabi Muhammad, mengikuti dijalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah abadikan kepada kita sifat mereka, maka ini sifat Allah mengatakan dzalika mathaluhum fit
Taurat, sifat yang Allah sebutkan untuk mereka dalam kitab suci Taurat, kitab suci Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa. Ayo mari sama-sama. Karena agama bukan aguan, mau bil buyut, mau bil galwagi, bukan namanya ucapan, tidak. Agama ini perbuatan. Yuk dari sekarang kita jaga sholat 5 waktu berjamaah. Jangan sampai kita sholat tanpa berjamaah 5 waktu. Usahakan 5 waktu berjamaah. Kalau bisa di masjid, di mushol. Sholat kalau dah kita harus berjamaah dimanapun kita ada usahakan berjamaahnya tepat waktu dan sholatnya itu bersama imam di takbiratul ula, takbir pertama bersama imam. Ketika imam Allahu Akbar kita Allahu, tapi juga jangan berdahulu bang. Semangatnya dia imam belum Allah, imam baru Allah, dia sudah Allahu Akbar. Imam baru Allah, dia sudah berdahulu Allahu Akbar. Tidak boleh kita membarengi imam walaupun bagian daripada takbir. Terus selesaikan dahulu takbir Allahu Akbar. Ketika imam baru kita Allah. Jangan kita sibuk dengan yang lain. Kalau sudah imam Allahu Akbar, kita sibukkan diri kita dengan Allahu Akbar. Karena Rasul mengatakan safatus salat takbiratul ula. Kama qala Allah namanya inti atau terbaik dalam berjamaah itu takbir yang pertama yang dilakukan oleh makmum bersama imam. Jadi makmum jika sudah namanya azan menyibukkan diri untuk namanya pembacaan, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah dilangsungkan iqamah, dia harus bersiap. Ketika imam Allahu Akbar, maka ia sudah Allahu Akbar. Ini kita harus jaga. Ini harus kita jaga. Ini faedahnya kita hadir majlis dan namanya hadir di acara-acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari gunakan untuk beribadah kepada Allah. Tiap hari jangan ditinggal. Sunnah Rasulullah, akhlak Rasulullah, ayo dijaga. Jadi Habib Hamzah mengatakan Rasulullah SAW dia ya'fu wa la ya'tib. Ketika beliau diganggu, tidak pernah dia namanya membalas, tapi dia memaafkan. Dan tidak pernah Rasulullah SAW menyimpan dendam kepada siapapun. Dan Rasulullah keinginannya untuk memberikan yang terbaik kepada umat. Dan beliau telah menyatakan kullukum tadkhulunal jannah. Dan Rasulullah berharap semua kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah beriman dan belum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada hamba yang sehitung beriman kepada Allah, Allah akan berikan dia iman, dia akan menjadi lebih baik dari kita. Kalau kita yang saat ini hadir tidak berupaya berusaha dengan ucapan perbuatan kita mengikuti jejak anak Nabi Muhammad, menegakkan agama akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad, barangkali Allah Subhanahu wa taala akan gantikan kita. Kepada orang-orang yang sekarang belum masuk Islam, Allah berikan dia hidayah, dia akan menjadi lebih baik dari kita, sehingga porsi kita, kesempatan kita untuk dekat dengan Nabi Agung Muhammad, sebagaimana selalu doa yang kita lanjutkan diakhiri di nama kita diajarkan dan diarahkan adalah ibadah haji untuk minta satu anugerah yang besar. Lebih berjalan Nabi Jahil di diwade khairan maqaat. Beliau mengiring kita untuk meminta kepada Allah anugerah yang terbesar yang diinginkan oleh mereka para sahabat, yang dirindukan oleh mereka dan dirindukan oleh manusia-manusia hamba-hamba pilihan Allah dari dulu sampai saat ini. Beliau ungkapkan kepada kita dan beliau arahkan kita untuk memohon anugerah tersebut. Rabbi balighna bijahi fi jiwari khairan maqaat. Kalau Allah kabulkan, Allah akan siapkan dia. Jadi kalau Allah tak kabulkan bagi kita, Allah harus bersedia. Wallahu a'lam. Yang jelas alhamdulillah Allah sudah pilih antum untuk hadir majlis untuk ikut bersama merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tidak mendapatkan hasilnya, buahnya, faedahnya. Kita harus lebih baik. Ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, amalan kita yang dilihat oleh mata kita, yang didengar oleh telinga kita, yang diucapkan oleh lisan kita, gerakan tangan kita, kemana langkah kaki kita melangkah, apa yang kita makan dan bagaimana kemaluan hati kita dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah punya panutan. Karena lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi agama itu bukan ucapan, bukan gafulan, bukan gil dan sebagainya. Amaliyah, al-amal. Nah, al-amal Islam itu al-amal bid'ah. Amal dengan anggota tubuh kita, bagaimana kita melaksanakan sholat, begitu juga keimanan dengan hati kita. Setelah kita mampu untuk menamakan dengan namanya ucapan perbuatan kita, anggota tubuh kita, hati kita, insya Allah kita akan mampu menjadi hamba yang muhsinin, hamba yang menegakkan al-ihsan antara Allah karena kata fa'ilah takun jara fa'innahu. Baru kala itu sempurna tiga hal ini, maka sempurna agama kita. Kalau salah satu di antara tiga hal ini tidak sempurna, agama kita tidak sempurna. Agama kita tidak sempurna. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita malam hari ini. Allah berikan afiat buat guru kita, guru Ustaz. Allah berikan beliau sehat afiat dan suki banyak fulusnya, duitnya. Kata Habib, cannya, cuannya banyak, pitisnya melangit. Mudah-mudahan biar kita kalau sini bang, paling tidak makanya kambing boleh tajir gurunya. Mudah-mudahan ini semua yang hadir tajir semua. Jadi yang baca mau itu bukan di sini. Di setiap rumah yang ada baca mau, murid masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berkahi. Allah berkahi habib kita yang hadir di hadapan kita ini. Allah luaskan rezeki dari Allah sampaikan hajat mereka. Barzah. Allah kumpulkan kita nanti di hari mahsyar di bawah Nabi Abu Muhammad, bendera beliau dan Muhammad pada surga bersama Nabi Abu Muhammad. Allah berkahi yang tadi disebutkan namanya sesuai dengan nama yang disepakati oleh kedua orang tuanya yang tadi sudah didoakan oleh guru ditasmiahkan oleh beliau dan menjadi anak yang saleh insyaallah. Ketika dia telah waktunya tiba, berikan jodoh yang saleh dan mudah-mudahan bagi yang matang-matang yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang saleh. Yang di dalam yang sudah matang-matang, mudah-mudahan Allah berikan untuk mereka jodoh yang saleh. Mudah-mudahan dimudahkan jalannya oleh Allah, diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين.
هدية وأصل رحمتنا زدنا بركة شاكرا وعملا تدبرا وجد ذلك إلى حضرة سيدنا مشرفين قرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتابت وصلوا وسلم وأزواجه رسول الله وعلى آله أجمعين خصوصا سيدنا محمد بن عيسى محمد بن علي وعلى آله وسلم في شهادتنا بها مشرف المدرس محمد بن البرجلي محمد بن سيدنا عبد الرسول يا حنان يا منان رحيم